हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनु ट्यूटोरियल मु अनु आपण समस्त को पुणी थे आम चैनल को स्वागत जनाऊँगी आपण समस्त आज भिडियोटी नहीं आसी से प्लस थ्री फाइनाल इयर पाई तो फ्रेंड्स आज देखिए आम कौन फाइनाल इयर पिलाମାନଙ୍କର कौन सिक्स सेमेस्टर पिलाମାନଙ୍କର वीडियो तेज चलते आरंभ करवा वीडियोटी आरंभ करने पूर्व आप समस्त को कही रखुच्छी जदि मो चैनल नुआ अच्छा चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु पाखे बेल आइकन को दबाई दिंतु और ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दिंतु ताकि मु बनाता सब वीडियो नोटिफिकेशन आप समस्त को सर्वप्रथम मिलଯିव वीडियो भल लगे लाइक कर दिंतु सांग सहित सेयार करने जमार भूलुनि सो फ्रेंड्स तेज चलते आरंभ करवा वीडियो तो देखो कौन रही वीडियोटी तो आम आज आरंभ करुचे कौन ना आपणकर कोर पेपर आमर थिला कौन 13 आउ 14 थिला ठीक अच्छे तो आम कोर पेपर 13 आज आरंभ करुचे तो देखो कौन रही वीडियोटी हाँ तो कौन देची ना आयुर्वेदस्य स्वरूपम विस्तारम च उपस्थापित तो आयुर्वेदर स्वरूप विस्तार कर उपस्थापना कर तो कौन देची देखंतु समस्त प्राणी मानकर मध्यरे मानव श्रेष्ठ प्राणी रूप से विवेचित होता है फ्रेंड्स टिके थ्रोट प्रॉब्लम अच्छी मोर शुणिकी जापर थंडा है बहुत जोरे तो देखो कौन रही वीडियोटी टिके प्लीज मोर टोन टाक इग्नोर करेंगे ओके तो कौन देला ना प्राणी मानक मध्यने मनुष्य हेउछि बा मानव हेउछि श्रेष्ठ प्राणी बा श्रेष्ठ प्राणी रूप में विवेचित से होता है यही मानव जीवन दुर्लभ एवं दुर्लभ एहीपरि एक दुर्लभ जीवन रे रोग ही अनेक कष्ट दे थाए और जीवनर समस्त सुख हरण करिथाए तपश्चर्या उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत प्रभृति कार्य मान करी देहधारी माने निज जीवन बिताउथुवा बेले मध्य सेथिरे अनेक बाधाविघ्न सृष्टिकारी रोग गुड़िए देखा दिए एभली रोग गुड़िक देखि पुण्यकर्मा महर्षिगण चिंतित हो पड़े एवं एथिरु रक्षा पाइबा पाई समस्त महर्षिगण हिमालय पर्वत निकटवर्ती एक सुरम्य स्थान रे एकत्रित हेले प्रत्येक निजर ध्यान चक्षुरे जानिले जे एथिरु निस्तार पाइबा कहले इंद्र ही एकमात्र सहाय ठीक अच्छे तेणु से ही महर्षि मानक मध्यरु भरद्वाज ऋषि निज इच्छा अनुसार इंद्र भवन को जीवाकू राजी हेले एवं इंद्र भवन को जाई सेठारे इंद्र को भेटी तांकर जय गान करी कहले हे देवराज इंद्र संपूर्ण प्राणी जगत को भयभीत कर रोग गुड़िए धरापृष्ठ जात हो गलानी तेबे सेगुड़ी को शांत करिवार उपाय यथारीति आपण कुहतु तापरे देवाधिपति इंद्र भरद्वाजंकर प्रचुर बुद्धि को देखि संक्षेपर आयुर्वेद विषय रे कहले ठीक अच्छे तो पितामह ब्रह्मा आयुर्वेद को जानिथिले ब्रह्मा जेपरी जानिथिले इंद्र मध्य तांकठारु सेहीपरि ज्ञान लाभ करिले तापर कौन देछि ना इंद्र मध्य ऋषि भरद्वाज को आयुर्वेद विषय रे सेपरी कहले इंद्रंको कहवा अनुसार आयुर्वेद शास्त्र रे तीनोटी मूलसूत्र रही सेही त्रिसूत्र शाश्वत बा अविनाशी तथा पुण्यजनक होइथाए एही त्रिसूत्र हेउछि यथा प्राणी माने सुस्थ हेबार कारण रोगी हेबार कारण बा रोगी हेबार लक्षण कौन देछि ना सुस्थ रहिबा पय औषध विषय जानिबा कौन देला ना प्राणी माने सुस्थ हेबार कारण रोगी हेबार लक्षण आ कौन सुस्थ रहिबा पय औषध विषय जानिबा तो इंद्र जहाँ आयुर्वेद विषय कहले मुनि भरद्वाज ताको एकाग्र चित्तरे शुणुथान्ते निज ध्यान और एकाग्र निष्ठा पय भरद्वाज अतिशीघ्र एपरि विशाल त्रिसूत्र रूपक समग्र आयुर्वेद को लाभ करले रोग तो समस्त मनुष्यंकर परम शत्रु मानव जीवनर समस्त सुख हरणकारी अटे बुझेगा तो रोग प्रत्येक मनुष्यर सुख हरण करदेव गोटे मनीष जिते सुखी था ता पाखे दुख थिले तार जीवन दुखमय तेणु ऋषि भरद्वाज जेतेबेले आयुर्वेद विषय इंद्र शुणी समस्त ज्ञान हासिल करें सेतेबेले से दीर्घ जीवन लाभ कले और निजे हासिल करथिबा ज्ञान को उणाधिक नक अन्य ऋषि मान कहीदेले अन्य ऋषि माने सुस्थ जीवन यापन लाभ पाई भरद्वाज आयुर्वेदक वेद अर्थात आयुर्वेद को ग्रहण करथिले महर्षि माने तो त्रिकालदर्शी अटंती अर्थात से माने तीन काल विषय जापारते कहींपारते तीन काल द्रष्टा से होता कौन ना जोटा कि आपणकर पास्ट फ्यूचर आ प्रेजेंट त्रिकालदर्शी ठीक अच्छे तो अतीत वर्तमान भविष्यत सेटा कहुई तो सेमाने ज्ञान चक्षु द्वारा समस्त विषय जानी था तेणु महर्षि माने निज निज ज्ञान चक्षु द्वारा सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय प्रभृति को यथावत देखि
ଜାଣିପାରିଲେ। ଏହା ଜାଣି ଆୟୁର୍ବେଦୋକ୍ତ ନିୟମ ଅବଲମ୍ବନ କରି ପରମ ସୁଖ ତଥା ଅନଶ୍ୱର ଜୀବନ ଲାଭ କରିଲେ। ଋଷିମାନେ ତ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଲାଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ କିପରି ବା ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପୁନର୍ବସୁ ଆତ୍ରେୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ନିଜେ ପୁନର୍ବସୁ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ 6 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ସେହି 6 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିବେଶ, ଭେଦ, ଋତୁକର୍ଣ୍ଣ, ପରାଶର, ହାରିତ, ଖାରପାଣି। ଏହି 6 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁନର୍ବସୁ ଆତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କଠାରୁ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆତ୍ରେୟଙ୍କର 6 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅଗ୍ନିବେଶ ବେଶୀ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ। ପୁନର୍ବସୁ ଯାହା ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଅଗ୍ନିବେଶ ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଗ୍ନିବେଶ ହିଁ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ ସେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆୟୁର୍ବେଦର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିବେଶ ଯେହେତୁ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଆୟୁର୍ବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଜିଜ୍ଞାସୁମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କଲେ ଓ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କ 6 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅଗ୍ନିବେଶକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଭେଡ଼, ଚତୁକର୍ଣ୍ଣ, ପରାଶର, ହାରିତ ଓ ଖାରପାଣି ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମାନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ତନ୍ତ୍ରମାନ ତିଆରି କରିଲେ। ଭେଡ଼ ତିଆରି କଲେ ଭେଡ଼ ସଂହିତା, ଋତୁକର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି କଲେ ଋତୁକର୍ଣ୍ଣ ସଂହିତା, ପରାଶର କରିଲେ ପରାଶର ସଂହିତା, ହାରିତ କରିଲେ ହାରିତ ସଂହିତା, ଖାରପାଣି ତିଆରି କଲେ ଖାରପାଣି ସଂହିତା। ଆତ୍ରେୟଙ୍କ ଏହି ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ନାମାନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରି ନିଜର ଗୁରୁ ଆତ୍ରେୟଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ଶୁଣାଇଲେ। ଆତ୍ରେୟଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଋଷିଗଣ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଆୟୁର୍ବେଦର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସନ୍ନିବିତ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ଦେଇଛି ପୁଣି ନା, ସମସ୍ତ ଋଷିଗଣ ସେହି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ। ଏହି ବିଶାଳ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଉପରେ ସେମାନେ ଦୟା କରିଥିବାରୁ ମୁନିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସେହି ଋଷିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କହି ଉଠିଲେ, କ'ଣ ନା, ଆହୋ ସାଧୁ ସାଧୁ। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ଏପରି ସ୍ନିଗ୍ଧ ଓ ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନି ଆକାଶ ଓ 3 ଲୋକରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା। ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ରୋଗର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ମଣିଷ ମନରେ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତାର ନିରାକରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜଗତରେ ମଙ୍ଗଳଜନକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ସମସ୍ତ ଦିଗ ସୁଖ ଆଲୋକରେ ଚମକି ଉଠିଲା। ଆକାଶରୁ କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସାରରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ସେହି 6 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଶରୀରରେ ବୁଦ୍ଧି, ସିଦ୍ଧି, ସ୍ମୃତି, ମେଧା, ଧୃତି, କୀର୍ତ୍ତି, କ୍ଷମା ଓ ଦୟା ଜ୍ଞାନ ଦେବଗଣ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ। ସମସ୍ତ ମହର୍ଷିଗଣ ସେହି ତନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକମତ ହୋଇ ସମାଦର କଲେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣଜନକ ହୋଇଥିବାରୁ ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ସୋ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଶା କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେତେ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, 8 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁହେ କେବଳ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି ନେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ବଟ୍ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ଡିମାଣ୍ଡ ନା, ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ପଢ଼େଇକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଚାहे ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉ। କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କି ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏମିତି ଶେଷରେ ଆସିବ କଥା। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏଡ଼ିଟିଂରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ପଠାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛି, ତ ମୁଁ ସର୍ଟଲି ପଠାଇବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଲି। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ କ'ଣ ନା, ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉଛି ହଉ, ଆମକୁ କହିକି ପଢ଼ିକି ପଠାଅ। ପୁଣି ମୁଁ ଏମିତି ଯଦି ପଢ଼ିକି ପଠାଉଛି, ପିଲାମାନେ କହିବେ କି ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଦେଖି ପଢ଼ି ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିପାରୁନୁ, ତମେ ବେଶୀ ପଣ୍ଡିତ ଦେଖାଉଛ, ଏମିତି ପିଲାମାନେ କଥା କହିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ କୁହେ କି ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି ଦେଉଛି। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପଢ଼ିକି ପଠାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିକୁ ମୁଁ ପ୍ରପର୍ଲି ପଢ଼ିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆକୁ ପଢ଼ିବେ। ଯିଏ ଯାହା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନିଜ ଭାଷାରେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଲେଖିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏତେ ବି କିଛି କଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ।
ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଇ ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଯେ ପଢ଼ିକି ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆଣନ୍ତୁ। ବୁଝିହେଲା ତ? ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମୁଁ ବନାଉଛି। ଆଉ 6th ସେମିଷ୍ଟାର ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛେ, 5th ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ରେ ଦେଖାହେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।